الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أحبابي الكرام، قبل أن نبدأ الدرس نود أن نشير إشارة لطيفة إلى شيء يتعلق بصيام يوم عاشوراء. جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء عند قدومه المدينة بعد هجرته إليها عليه الصلاة والسلام، لما وجد اليهود يصومونه ويعظمون هذا اليوم. وعام قبل وفاته عليه الصلاة والسلام أفصح عن نيته بأن يضيف إلى صيام هذا اليوم يوما آخر، وهو اليوم التاسع. قال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن معه التاسع. هذا هو الأفضل، أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر، وإن أفرد العاشر بالصيام فلا حرج، ويكتب له الأجر بإذن الله تعالى. أما ما ورد عن بعض العلماء من زيادة اليوم 11 إلى اليومين السابقين فهذا مخالف لما جاءت به النصوص. أما ما نقع فيه حاليا من اشتباه في بداية الشهر، ما تداخل الشهر، هل نحن اليوم في اليوم العاشر أو اليوم التاسع؟ وهذا شبيه بما نعيشه كل سنة مع رمضان. على كل حال، المسلم يأخذ بالاحتياط، يحتاط لدينه، ويأخذ بوصية الأئمة الكبار، منهم الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، حيث تحدث في هذه المسألة قائلا: أن من اشتبه عليه دخول الشهر في يوم عاشوراء في شهر محرم فليصم 3 أيام، وبالتالي يكون قد أدرك التاسع والعاشرة، وهذا إذا وقع الشك في الإنسان بحسب دخول الشهر، وإلا فهو في الحقيقة مكلف باتباع الجهات الرسمية المسؤولين على إخبار الناس بدخول الشهر. وهناك مسألة أخرى، وهو ما يسمى عند الفقهاء باختلاف المطالع. ما معنى هذا الكلام؟ هل لكل بقعة من بقاع المسلمين رؤية يختصون بها عن غيرهم، أو إذا رأى الهلال راء مسلم لزم الجميع باتباعه حينئذ؟ هذه مسألة قديمة أيضا، وجمهور العلماء على توحيد الرؤية، أي إذا رآها، نعني بضميرنا هذا القمر، إذا نقول إذا رآه الهلال راء مسلم إذن دخل الشهر على الجميع. وهذا قول المالكية والأحناف والحنابلة، وقول عند الشافعية. والقول الآخر عند الشافعية هو اختلاف المطالع. مثلا نحن في فرنسا راقب الهلال بعض الناس فلم يره أحد، وفي الجزائر لأنهم على خط واحد على الكرة الأرضية رأوا الهلال. فهل نقول أن بمجرد رؤية الهلال في الجزائر وجب على أهل فرنسا اتباعهم، أو نقول لا، ما دام لم يتبين لأحد من أهل فرنسا الهلال فلم يزالوا في شهرهم السابق؟ هذا هو الموضوع. والمهم قول الجمهور في الحقيقة أسلم. لماذا؟ لأن الناس يتبعون يوميات، أو يتبعون تقويما واحدا لا خلاف بينهم في أيامهم، عاشوراء وعرفات ورمضان
والعيدين هكذا تكون الأمور أسهل. أما أن ينفرد كل واحد منا رغم القرب الذي بينهم فهذا في الحقيقة فيه من المشقة ما الله به عليم. والله تعالى. Avant de commencer, j'aimerais dire quelques mots au sujet du jeûne du jour de Ashura. Comme vous le savez, nous sommes dans le mois de Muharram. Jusqu'ici, il n'y a pas de doute. Alhamdulillah. Cependant, au départ, il a été annoncé en France que Ashura serait aujourd'hui, samedi. Et donc, hier, vendredi, nous étions le 9. Puis, pourquoi ça a été annoncé ainsi? Parce que ça a été annoncé ainsi en Arabie aussi. Puis, on a certains pays au Maghreb qui, eux, ont annoncé Ashura demain, donc dimanche. Et donc, Tasu'a, le 9e, aujourd'hui. Il y a même un organisme musulman français qui a dit la même chose. Donc, une fois de plus, les gens étaient dans l'impasse et ne savaient plus quel jour ils étaient. Cette question-là, elle est vieille. C'est-à-dire que des fois, on a un doute sur à quel moment le mois est rentré. Et l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il dit lorsque on a un doute sur l'entrée du mois, concernant le jeûne du jour de Ashura, on précise, on jeûne les 3 jours. Comme ça, on est sûr de l'avoir fait. Comme ça, on est sûr d'avoir fait le 9e et le 10e. Pourquoi le 9e et le 10e? Parce que la sunna qui nous parle de Ashura passe par différentes étapes. Au départ, Ashura était obligatoire, le 10 seulement. Puis, le mois du Ramadan a été légiféré pour les musulmans. Alors, le jeûne de Ashura est passé à la recommandation. Puis, avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a exprimé son intention de rajouter au jeûne de Ashura un autre jour, afin de se distinguer de ceux qui ne jeûnent seulement que le 10e jour. Donc il a dit je jeûnerai avec le 9e. Donc la sunna qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne traite que le 9e et le 10e jour. Elle ne fait pas référence au 11e jour. Certains savants ont jugé qu'il était préférable de jeûner le 11e jour aussi. Préférable toujours. Mais la base, comme dans le hadith d'Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu fi sahih Muslim, celui qui jeûne à Ashura, Allah il lui expie l'année en cours. Alors, là on a un problème vis-à-vis du début du mois. Ce problème, il vient de quoi? Il vient d'une mas'ala, une question juridique qu'on appelle l'irtilaf al-matali', c'est-à-dire la divergence des points de levée de la lune. Ça veut dire que d'un endroit à un autre sur Terre, la vision ne sera pas possible pour tout le monde. Donc nous on détermine le début du mois vis-à-vis de la vision de la nouvelle lune. Lorsque la nouvelle lune est visible, alors c'est le nouveau mois. Si la nouvelle lune n'est pas visible, alors on rajoutera un 30e jour dans le mois en cours. Il n'y a pas plus de 30 jours dans un mois lunaire. La base, c'est qu'il y en a 29. 29 quand la lune elle est visible après le 29e jour. Si elle ne l'est pas, alors on rajoute un 30e jour, tout simplement. Donc, si on est en France et que personne en France n'a vu la lune à la veille du 30e jour, mais quelqu'un l'a vue en Libye, est-ce que les Français doivent se conformer à la vision libyenne de la lune et donc alors tous rentrent dans le nouveau mois, ou bien ils disent non, pour vous c'est le nouveau mois, mais pas pour nous, parce qu'on n'a pas encore vu la lune, alors on attend demain. C'est ça cette question de l'irtilaf al-matali'. Al-matali' jam'u matla', c'est l'endroit par lequel la lune passe lorsqu'elle apparaît, lorsqu'elle se lève. La majorité des ulama, des fuqaha, voient le second avis, c'est-à-dire que lorsqu'elle est vue quelque part dans ce bas monde, c'est pareil pour tout le monde chez les musulmans. Et comme ça, on est unis une fois de plus dans les principales dates de notre calendrier, que ce soit le début du mois du Ramadan ou la fin, ce qui coïncide avec l'Eid, ou bien le début du mois de Dhul Hijjah ou le 10e jour qui coïncide avec le second Eid, ou bien encore ici le mois de Muharram, premier mois de l'année,
et le 10e jour en question et les dates particulières de l'année qu'il est bon de suivre. Donc il est bon que tous les musulmans les fassent en même temps. On avait déjà dit avant que dans les maqasid al-shari'iyya al-'idham, ittihad al-ummah, parmi les objectifs principaux de notre législation, c'est que la communauté soit unifiée, elle soit réunie. On avait vu une qa'ida ensemble, qa'ida qui a été évoquée par Al-Shatibi dans l'I'tisam et Ibn Taymiyyah dans le Majmou' et d'autres, c'est اجتماع الأمة على قول مرجوح خير لها من تفرقها على قول راجح. Il vaut mieux réunir la communauté sur un avis faible plutôt que la diviser sur un avis fort. Donc malheureusement ce fiqh-là, cette jurisprudence-là n'est pas à la portée de tout le monde et beaucoup de gens se précipitent notamment sur les réseaux sociaux à dire non, on n'est pas le 10e jour aujourd'hui. Alors ça met le doute dans la tête des gens et comme il a été dit dans le vieil adage, farriq tasoud, et en bon français, diviser pour mieux régner. Et un autre proverbe aussi qui va bien dans cette question-là, c'est khalif tu'raf. Tu veux être connu, eh ben agis différemment des autres. Là les gens ils te reconnaîtront. À la kulli hal, quoi qu'il en soit, donc beaucoup de gens ont eu ce souci. Dans le doute, le musulman doit prendre ses précautions. Et comme il a dit l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il jeûne les 3 jours. Ça c'est pour celui qui a vraiment un doute sur l'entrée du mois. Sinon, l'unanimité vue quelque part de dunya, chez les musulmans, alhamdulillah. C'est pas la peine d'en rajouter comme qui dirait certains. Et ce problème-là, même les gens qui ne suivent pas ce qawl, c'est ça que tu ne comprends pas l'incohérence des fois de l'adoption des avis juridiques chez la masse. Et tu vois aussi l'incohérence dans les règles qui suivent, dans le choix des avis qu'ils prennent. Et tu comprends qu'il y a plus de hawa que de ilm wa iqtina'. Il y a plus de passion que de science et de conviction. Qu'est-ce que je veux dire ? On a eu ce problème-là de nombreuses années consécutives en France pour le dernier jour de Ramadan. Alors, il y en a qui nous disent l'Eid c'est demain, d'autres qui nous disent non, l'Eid c'est après-demain. Alors on a dans la même ville des mosquées qui font pas salat l'Eid en même temps. On a dans le même pays des gens qui jeûnent et d'autres qui fêtent la rupture du jeûne. C'est une fawda, c'est une catastrophe, une anarchie. Normalement, on se met tous d'accord là-dessus. Et on jeûne ensemble et on rompt le jeûne ensemble. Et quand bien même, supposons vraiment tu as un doute, eh bien romps le jeûne avec les gens et rattrape-le un autre jour. Hada ma afta bihi ahlul ilm. Eh bien là, non, ça ne marche pas. Ouais, ça marche que c'est une fatwa avec une date de péremption. Elle s'arrête à la fin du Ramadan. Là, si les caractéristiques sont les mêmes, elles sont applicables autant pendant le mois du Ramadan qu'en dehors de celui-ci. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يبصرنا بشريعته في شريعته. بعد ذلك نعود إلى غرض اجتماعنا في هذا المسجد المبارك كما في جميع الأسابيع في ليلة الأحد نقرأ كلام الله تبارك وتعالى ونأتي بكلام الأئمة الأفذاذ في بيان وتوضيح معاني هذه الآيات. وما زلنا بصدد قراءة وتفسير سورة التكوير، وقد توقفنا في الدرس السابق على قول الله تبارك وتعالى وإذا الصحف نشرت. بعد هذه الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى وإذا السماء كشطت. وإذا السماء كشطت. السماء ذلكم الجرم العظيم الذي لا يجهله أحد من الناس من أولي الأبصار، حيث يرفع رأسه إلى العلو فيرى هذا السقف العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى حفظا لهذه الأرض
هذه السماء وصفها الله تبارك وتعالى في كتابه حالة كونها ثابتة قبل أن يأتي عليها يوم تزول فيه. واقرأ قول الله تبارك وتعالى: الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وفي آية أخرى قال عز وجل: وهو الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وقال سبحانه: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. سقف مرفوع، بل أقسم الله تبارك وتعالى بالسماء في آيات عديدة من القرآن العظيم. في هذا اليوم العظيم كشطت أو تكشط، والكشط في لسان العرب هو النزع بالشدة بسبب الالتزاق. العرب عندما تنزع جلد الشاة يقولون سلخ، وعندما ينزعون جلد البعير يقولون كشط بعيره، أي نزع جلده. ولم يعهد عند العرب أن قالوا سلخ بعيره، هذا يخالف المنطوق. فكشطت أي نزعت بشدة، نزعت، جذبت، مزقت، وطويت. وهذه المراحل كلها أشار الله أو ذكرها الله تبارك وتعالى في مواطن من كتابه. قال سبحانه وتعالى: يوم تمور السماء مورا، أي تحرك بشدة. وقال عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وفي قراءة للكتاب. فتطوى هذه السماوات. وفي الآية الأخرى قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي آية أخرى يخبر الله عز وجل عن تشقق السماء، إذا السماء انشقت وانفطرت أي مزقت، وجيء بغيرها بعد تمزيقها وطيها وجذبها ونزعها، يبقى فوق الأرض فضاء. فبماذا يملأ؟ قال العلماء يجيبون عن هذا السؤال بقول الله تبارك وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فذلك الفضاء الذي يكون بعد زوال السماء يملأه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، الذي هو سقف المخلوقات. نعم. Allah dit dans le verset, on s'est arrêté la semaine dernière, au verset où Allah Ta'ala nous parle de l'envol des livres, des registres dans lesquels les actions sont inscrites. L'envol et leur ouverture. On a dit nushirat bima'ana futihat, parce que lamma yamut al-insan, quand l'être humain il meurt, tutwa sahifatuhu, c'est son livre dans lequel les actions sont inscrites se ferme. Et le jour de la résurrection, son livre lui sera envoyé, et lorsqu'il le recevra, soit par la main droite, soit par la main gauche, il sera ouvert à nouveau. Dans quel but? Dans le but à ce qu'il le lise le premier, puis le lise aux autres, afin qu'il soit son propre juge
est son propre témoin. Après Allah tabaraka wa ta'ala dit وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. Et lorsque le ciel sera, traduction relative et approchée, arraché, tiré, décollé. Le ciel, cette créature vaste et immense, que toute personne douée de vue a déjà aperçu en levant la tête, Allah le décrit dans le Coran de nombreuses façons, dans de nombreux versets. Déjà, il nous apprend qu'il en a plusieurs et pas seulement un seul. Et que ces cieux-là se superposent les uns les autres. Puis Allah nous dit, regarde, et puis observe, surveille, cherche une fissure, une fente, un trou, un défaut. Tu peux scruter de l'Orient jusqu'à l'Occident, tu peux y passer ta vie. Hal tara min futur. Est-ce que tu y vois une brèche? Il recommence l'exercice de nombreuses fois. Tu trouveras une voûte, tu trouveras un plafond parfait. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'Allah le décrit dans le Coran, c'est un plafond. Tu cherches quelqu'un? Tu cherches qui? C'est qui ton père? Quelqu'un? Ah, moi je m'attendais à ce qu'il ait un prénom normal, mais apparemment quelqu'un c'est un prénom. Et attends, je dis des bêtises, après je me perds. Un plafond, voilà. C'est qu'Allah dans le Coran, il décrit le ciel comme étant un plafond. C'est un plafond protégé. Et ce plafond-là, dans notre conception des choses, dans la construction d'une maison classique, il repose sur des piliers. Mais ce plafond-là, qui est au-dessus de nos têtes, lui, ne repose pas sur des piliers. Allah, il l'a élevé sans qu'il n'y ait de piliers pour le porter. Sans qu'il n'y ait de piliers qu'on puisse voir. D'ailleurs, à titre indicatif, il faïda, quand Allah Ta'ala dit « بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا » sans qu'il n'y ait de piliers que vous voyez. اختلفوا في فهم هذه الآية على قولين. القول الأول ليس ثمة أعمدة تحمل السماء والقول الثاني هناك أعمدة تحمل السماء لكنها لا ترى. والله أعلم بالصواب. D'ailleurs, ce verset-là, les savants ont médité à son sujet et sont arrivés à deux conclusions possibles. Quand Allah dit, c'est lui qui a élevé le ciel sans piliers que vous puissiez voir. Donc ils ont deux, hein? Voilà, ça veut dire qu'il y a deux compréhensions possibles. La première, c'est qu'il n'y en a pas, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Et la seconde, c'est qu'il y en a, mais on ne les voit pas. Comme quand Allah dit dans le Coran, Innahu yarakum huwa wa qabiluhum min haythu la tarawnahum. Il, c'est-à-dire Iblis, et wa awliya'uhu vous voient d'où vous ne les voyez pas. Et dans notre ayat, Allah dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Donc le fait qu'on ne les voit pas ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Mais on n'est pas là pour traiter ce sujet-là. Ala kulli hal, le ciel, c'est une voûte massive, immense, parfaite, qui fait office de plafond et de protection pour les gens de ce bas monde. Et il viendra un jour où Allah subhanahu wa ta'ala détruira ce ciel. Mais avant qu'il ne le détruise, il passera par plusieurs étapes. Et ces étapes-là, Allah il y fait référence dans le Coran, dans de nombreux versets. Avant toute chose, les cieux seront pris d'une secousse, identique à peu près à la secousse qui touche la terre. Allah dit Yawma tamuru as-sama'u mawra, le jour où le ciel sera agité fortement, violemment. Puis, dans un autre verset, Allah Ta'ala nous dit que ça vient. Yawma لا
Non, c'est le Jibal, c'est pas le Sama. Je cherche un verset, c'est même pas celui dont j'ai besoin ici. Mais à la kulli hal, on a dit donc, il sera secoué fortement. Puis, le ciel se déchirera. Allah dit des samar shaqqat, lorsque le ciel se fendra, se déchirera. Puis Allah Ta'ala nous dit que le ciel sera plié. Comme Allah dit dans le Coran, comme les pages d'un livre. يَوْمَ نَطَوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ. Le jour où nous plierons السماء مفرد والألف واللام لاستغراق الجنس فيراد به الجمع. Ici, dans le verset, السماء c'est singulier. Est-ce qu'on doit en comprendre, yarhamukallah, que seulement un ciel sera plié? Non, le alif et le lam ici, il a le sens, il englobe la nature du mot. Ce qui fait référence à tous les cieux. Tous les cieux seront pliés. Allah dit dans un autre verset, et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et la terre entière sera dans sa poignée le jour de la résurrection. Wassamawatu, il n'a pas dit wassama, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Et ici Allah il dit kushitat. Qu'est-ce que signifie kushitat? En arabe, on a le verbe, les Arabes, on a déjà dit, des mots différents pour des fois la même action. Mais, en fonction de la chose qui va subir l'action, on lui donnera un nom différent. Quand on dépaisse un mouton, on dit salakha. Allah dit dans le Coran, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. Ou encore, فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Insalakha, ça veut dire s'auto-dépecer. Pour que tu vois l'image. Donc quand c'était l'Eid, si tu as eu l'occasion et le privilège aujourd'hui de pouvoir faire le sacrifice toi-même, eh bien, tu as dû enlever la peau de la bête que tu as sacrifiée. On dit salakha, dépecer. Mais lorsqu'il s'agit du chameau, du ba'ir, du dromadaire, parce qu'il n'y a pas de chameau en Arabie, alors on dit kashata. C'est un verbe identique, je veux dire c'est un verbe différent pour une action similaire. Sauf que comme ce n'est pas la même chose qu'on va dépecer, on va lui donner un nom, un verbe différent. Mais ce qu'on doit retenir du verbe ici, c'est que ça consiste à arracher quelque chose qui était très 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 collé à la surface, d'où on l'arrache. C'est ça le sens de kashata. Donc là on comprend que le ciel il occupe une place et que le ciel il est fermement installé, fermement fixé à cette place-là. C'est pour ça qu'il ne peut pas bouger. Mais celui qui l'a fixé, celui qui l'a installé, sans aucune difficulté pourra l'arracher. Malgré la ferme fixation qui le lie à l'endroit où il se trouve, Allah Azza wa Jalla l'arrachera. Comme on doit mettre beaucoup de force dans la peau afin de l'arracher du corps. Donc le ciel il sera arraché. On a dit il sera secoué fortement, il sera arraché, il sera déchiré, il sera plié. Et après il disparaîtra. Allah Ta'ala dit يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. Le jour où la terre sera remplacée par une autre terre ainsi que les cieux. Donc le ciel sera remplacé par un autre. Mais avant qu'il ne soit remplacé par un autre, l'espace qu'il occupait restera vide. En arabe contemporain, le fada, c'est l'espace. L'espace dans la compréhension contemporaine, c'est-à-dire quand tu sors de l'atmosphère terrestre. Mais le fada en arabe, ça veut dire le vide. En vrai arabe, c'est quelque chose de vide, c'est un espace vide, où il n'y a rien. Donc cet espace-là, qu'occupait le ciel, sera vide. Mais il ne restera pas vide longtemps.
Allah, toujours dans le Coran, nous informe que le jour de la résurrection, le ciel et les montagnes seront réduits en poussière. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Lorsque le ciel sera déchiré ce jour-là, il sera comme trouble, comme la poussière qui reste après le départ des chevaux. Il sera comme trouble. Puis Allah dit, je me suis arrêté où? Je suis parti trop loin en fait, c'était avant. ويحمل بارك الله فيك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Et 8 porteront le trône de leur Seigneur ce jour-là, qui sera au-dessus, fawqahum, au-dessus d'eux, pas fawqahu, au-dessus du trône. Fawqahum, comme aussi fawqahu, bien entendu. Mais dans tous les cas ici, il dit que le trône, il sera amené. Et c'est le trône qui comblera cet espace vide. Et le trône, c'est le plafond de la création. C'est-à-dire que la frontière qu'il y a entre la création et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'arche. Après l'arche, c'est plus la création, c'est le créateur subhanahu wa ta'ala. Donc le créateur, il n'est pas dans la création. Et la création ne fait pas partie du créateur. Comme ceux qui disent qu'Allah il est partout, que nous sommes dans Allah ta'ala, Allahu amma yaqulu al-jahiluna 'uluwan kabira. إذا السماء كشطت, le ciel sera arraché, enlevé de l'endroit où il se trouvait. ثم قال عز وجل وإذا الجحيم سعرت, هذا بقراءة التشديد, وهناك قراءة بالتخفيف سعرت, وإذا الجحيم سعرت وسعرت. والجحيم اسم من أسماء جهنم, وذهب بعض العلماء إلى أن لجهنم 7 أبواب كما هو مصرح به في القرآن, وإن جهنم لموعدهم أجمعين, لها 7 أبواب. وكما أن للجنة درجات, لجهنم دركات, والفرق بينهما أن الدرجات تذهب عليا والدركات تذهب سفلى. فذهب بعض العلماء أن لكل طبق من أطباق جهنم اسم يدل عليه, وهذه الأسماء ذكرها الله تعالى في القرآن في عدة مواطن, وجمعها الناظم رحمه الله تعالى في قوله النار منزل أهل الكفر كلهم طباقها 7 مسودة الحفر جهنم ولظى من بعدها حطما ثم السعير وكل الهول في سقر وتحت ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعر إلى آخر ما قال. إذن هذه الأسماء منهم من يقول أنها تعين طبقا من أطباق جهنم, وإلا فالجمهور على أن هذه الأسماء تحمل معاني تصف جهنم. وإذا الجحيم سعرت أي ازداد لهيبها وحميت فاشتد حرها. والمعروف أن نار جهنم ليست كنار الدنيا. نار الناس في هذه الدنيا رغم حرارتها العظيمة ينتفعون بها
بل يخدمون بها. يقول الله تبارك وتعالى: فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون لو نشاء أجعلناه نعم اسمحوا لي ربما الصيام تاع اليوم أضعف دماغي. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. وفي آية أخرى قال عز وجل: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. واحد ما شيء غير أنا لي عيان اليوم. إذن هذه النار ننتفع بها. قال: نحن جعلناها تذكرة يراها المستبصر فيتذكر بها نار جهنم، نار الأخرى، ومتاعا يستمتع بها للمقوين. والمقوون هم المسافرون الذين يضربون أكباد الإبل فيقطعون الأرض شرقا وغربا وينزلون منازل نائية بعيدة في أعماق الصحارى والفيافي، ويحتاجون حينئذ إلى نار يكوون بها لحومهم ويستضيئون بها في الظلام، ويبعدون بها الذئاب والسباع، وكذلك يحمون بها جنوبهم ويحفظونها من البرد القارس. ومع هذا نار جهنم أعظم منها بكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية، التقدير إن كانت نار جهنم كنارنا هذه لكانت كافية في تعذيب الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها فضلت ب69 جزءا، أي على ناركم هذه، وعليكم السلام، كلها مثل حرها، كلها مثل حرها. وجاء في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. قال: لكن هذا لما كان هذا من مجال الغيب فله حكم الرفع. قال: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. ويقول الله تبارك وتعالى للإشارة إلى عظم حرارة هذه النار، يقول عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نضجت جلودهم. ومع هذا كله يقول سبحانه وتعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. ويقول عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الآية الأخرى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فهذه النار تسعر. وذكرنا الفرق بين التخفيف والتشديد في وزن الفعل. سعرت وسعرت، فالتشديد على التكرار، والتخفيف على المرة الواحدة. فأول ما تسعر هذا سعرت بالتخفيف، ثم تسعر مرات وكرات،
كقوله عز وجل كلما خبت زدناهم سعيرا. Puis Allah Azza wa Jalla dit وإذا الجحيم سعرت. Al-Jahim, en français, si je ne me trompe pas, ça fait longtemps que je n'ai pas lu une traduction en français, c'était la fournaise. La fournaise. Et quand tu regardes la traduction des différents noms de l'enfer, tu remarques que ce sont tous des champs lexicaux, ils font tous partie du champ lexical du feu. La brûlure, l'incendie, la fournaise, la combustion ou autre. Et Al-Jahim, est-ce que c'est un des noms de l'enfer? C'est-à-dire que l'enfer en lui-même a plusieurs noms. Ou bien, est-ce que ça fait référence à un des degrés ou étages de l'enfer? On sait que l'enfer a des étages, comme le paradis a des degrés. Les degrés du paradis vont du bas vers le haut, et les étages de l'enfer vont du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Et comme au paradis, plus on monte, mieux c'est. En enfer, plus on descend, et on dit pire c'est, ça se dit, c'est encore pire. On ne dit pas plus c'est pire, c'est encore pire de dire ça. Et voilà. Donc, l'enfer, il a des étages. Et il a 7 portes. Allah dit dans le Coran, l'enfer sera leur lieu de rendez-vous à tous. Il a 7 portes. Et pour chaque porte, une partie bien définie. Juz'un maqsoum. Et certains savants ont compris que les noms de l'enfer évoqués dans le Coran désignent tous donc une porte donnant à un étage principal de l'enfer. Après, combien il y a d'étages réellement en enfer, Allahu a'lam. Est-ce qu'il y a 7 principaux dans lesquels se trouvent d'autres sous-étages, ou bien est-ce qu'il n'y en a que 7? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, donc, 7 étages, 7 portes, avec 7 noms différents. Jahannam, Lada, Hutama, Sa'ir, Saqar, Jahim, Wal-Hawiya. Jahim, Wal-Hawiya. Une fois, j'ai vu une vidéo sur Internet. Je ne savais pas si j'étais devant un film comique ou une tentative d'explication du Coran. Wallahi, comme je vous l'ai dit hier, du minbar, je crois qu'on n'a jamais vu autant de Ruwaï Bida dans l'histoire de la Ummah qu'on en a aujourd'hui. Alors, il y en avait un d'un pays arabe, il parlait l'arabe. Hein. Il te dit que Saqar, ça veut dire secret. Donc lui, il traduit les mots à la consonance du mot. Saqar, secret, ça ressemble. Alors ça veut dire secret. Et il est parti dans un délire qui n'avait aucun sens, aucune logique. Bref. Donc faites attention à ce que vous regardez ou écoutez sur Internet. Comme il avait, il y a longtemps de ça, en 2001, on était chez un cheikh à Médine, il nous avait dit Internet mazbalatun alamiya. C'est une décharge mondiale. Avant, on avait une décharge pour 3-4 villes. Maintenant, on en a une pour tout l'univers. Ça s'appelle Internet. C'est le minbar des Juhal. C'est le minbar des Juhal. Bref, ces noms que je vous ai cités sont tous cités dans le Coran. Et certains savants donc ont dit qu'il s'agissait des différents noms, des différentes portes donnant aux différents étages de l'enfer. D'autres ont dit non, chacun de ces noms-là désigne l'enfer de façon générale. Et chacun de ces noms-là a un sens précis qui vient nous informer sur l'enfer lui-même. Donc l'enfer, on n'a pas dit en arabe, c'est une créature. Créature qui existe déjà. Allah l'a déjà créé. Allah a dit wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Elle a été préparée. Ça y est, khlas, mawjouda.
Et dans de nombreux textes, l'enfer il parle. Il s'adresse à Allah Azza wa Jalla et Allah il lui répond. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فآذن لها ربها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف الحديث. وحديث آخر أن النار اشتكت إلى ربها عز وجل أنه لا يدخلها أو لا يدخلها إلا الجبابرة والظالمون. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام أن النار يؤتى بها يوم القيامة يخرج منها عنق له عينان تبصر بهما وأذنان تسمع بهما ولسان تنطق به تقول وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن جعل مع الله إلها آخر وبالمصور. الأحاديث في هذا كثيرة منه كذلك قوله عليه الصلاة والسلام أنه لم يزل يلقى في النار حتى فيقول الله عز وجل لها هل امتلأت فتقول هل من مزيد فيضع الرب عز وجل فيها قدمه فينزوي بعضها بعضا فتقول قط. هذه الأحاديث كلها تدل على أن النار مخلوق وهو موجود وينتظر حظه من أعداء الله عز وجل. نعوذ بالله أن نكون منهم. حان الوقت. 12 minutes. De nombreux textes nous indiquent que l'enfer est une créature qui voit, qui entend, qui parle et qui existe déjà. Et l'enfer, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, sera amené devant les gens. Waji'a yawma idhin bi jahannam. Et ce jour-là, on amènera l'enfer. تقاد ب70,000 زمام ب70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. L'enfer sera tiré avec des chaînes, des brides, des cordes, 70 000, qui seront chacune d'entre elles tirées par 70 000 anges. Et l'enfer, comme vous le savez tous, est principalement composé de feu. Je dis principalement parce qu'il n'est pas seulement composé de feu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en enfer s'il n'y a pas que du feu? Des arbres. Des pierres. Des épines. De la fumée. Hein? Nes? Oui, Nes. Du froid. C'est ça que je veux l'entendre. جميع من تكلم لم يخطئ وإنما كنت في انتظار هذا الجواب. البرد عجيب. البرد في جهنم. Donc on a entendu plein de choses, mais parmi la réponse que je voulais entendre, c'est le froid glacial. Et on a une allusion à cela dans le hadith qu'on a cité précédemment. Allah il lui a permis de souffler 2 fois dans l'année, une fois en hiver, une fois en été. Les plus grandes températures et les plus basses viennent de son souffle. Et il y a une autre allusion, certains savants ont vu en cela une allusion, quand Allah parlait du paradis. La yarawna fiha shamsan wa la zamharira. Ils n'y verront ni shams, c'est-à-dire ni chaleur, ni zamharir, ni froid glacial. على كل حال هذا قول موجود عند أهل العلم. Donc l'enfer il est composé de feu. Mais maintenant le feu qui brûle en enfer, est-ce le même que celui que nous connaissons nous ici? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que notre feu ici-bas n'est qu'une partie de 70 parties du feu de l'enfer. 70. Donc à la base, le feu de l'enfer a été coupé en 70 parties.
Et ces 70 parties-là, donc la plus intense et la plus forte est la première. Et plus on avance, et plus cette intensité diminue. Pour arriver à la nôtre, qui est la 70e. Alors les Sahaba, ils entendent ça, radiyallahu anhum. Ils disent, Ya Rasulallah, si le feu de l'enfer était comme celui qu'on a ici, ça serait suffisant. C'est suffisant. Le feu d'ici-bas, il est déjà destructeur. Un mégot dans une forêt est un brasier. Eh bien, il leur a répondu à ce le feu de l'enfer est supérieur à celui d'ici-bas 69 fois. Chaque partie est équivalente en chaleur à l'autre. Donc elle s'additionne, elle se cumule. Supposons, dans chaque partie à 1000 degrés, supposons. Eh bien, chaque fois que tu cumules une partie à une autre, eh bien, tu rajoutes à la somme 1000 degrés supplémentaires. Wa alaykoum salam. Ça, on ne sait pas combien de degrés il y a dans chaque partie. Et donc dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il nous informe à travers un des châtiments des gens de l'enfer que leur peau sera carbonisée, nadijat, c'est-à-dire il n'y aura plus rien de frais dedans, plus rien. Elle sera complètement calcinée, La peau des gens de l'enfer, حتى هذا لا يعرفه إلا القليل. أجساد أهل النار تغير لأنها لو بقيت على خلقتها الأولى لم تتحمل النار ولو لحظة فكيف بمن سيمكث فيها أبد الآبدين لابد أن يكون له جسم قوي يتحمل قليلا هذه الحرارة. Beaucoup de gens ignorent que les gens en enfer verront leur corps transformé. Ils seront différents. Il leur faudra un corps beaucoup plus robuste et solide pour pouvoir un peu supporter la chaleur de l'enfer. Dans un hadith, il a été rapporté que le prophète il a dit que Dirs al-Jahannami kajabali Uhud. Dirsuhu. Il la dent, rien que sa dent de l'homme en enfer est comme la montagne de Uhud. Sa dent. وفي حديث آخر ما بين حقويه كما بين المشرق والمغرب وفي رواية قال كما بين مكة وحجر في اليمن. Entre ces deux hanches à l'homme en enfer, il y a une distance équivalente à celle qu'on peut trouver entre l'Orient et l'Occident. Dans une autre version, celle qu'il y a entre Mecca et Hijr, une ville au Yémen, des centaines de kilomètres. Donc l'homme en enfer, il ne sera pas sur sa première création, il sera transformé, changé. Et malgré cela, sa peau ne supportera pas la chaleur intense de l'enfer. Donc Allah Azza wa Jalla nous informe que le feu de l'enfer, il est 69 fois supérieur à celui qu'on a ici-bas. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est attribué une fois au prophète, une fois à la parole d'Abu Huraira, mais lorsque s'attribue la parole d'Abu Huraira, c'est plus authentique. Il est dit que le feu de l'enfer a été attisé pendant 1000 ans, jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Puis il a été attisé encore pendant 1000 ans, jusqu'à ce qu'il devienne blanc. Puis il a été attisé encore pendant 1000 ans, jusqu'à ce qu'il devienne noir. Le feu de l'enfer, il est noir, comme la nuit, sans étoiles ni lune. إذا أخرج يده لم يكد يراه. Même il met sa main devant son visage, il ne peut pas la voir. Ce n'est pas la fumée, c'est les flammes. Et Allah il fait référence même aux étincelles du feu de l'enfer. Une étincelle ici-bas, c'est minuscule. Ça se pose sur toi, tu le vois même pas, tu le sens même pas. Allah dit innaha tarmi bi shararin kal qasr. L'enfer éjectera des étincelles comme des palais. إذا كان الشرر كالقصر فما بال النار نفسها. Si l'étincelle elle-même elle est comme un château, que doit-on dire alors du feu lui-même?
Alors, on a dit donc que 69 fois supérieur à celui d'ici-bas, attisé pendant 3000 ans, qui calcinera les peaux les plus robustes et les plus larges et les plus épaisses. On pourrait dire ça suffit. Non, ça suffit pas. Allah dit dans le Coran, Kullama khabat, zidnahum sa'ira. Chaque fois que le feu en enfer s'affaiblit, nous l'attiserons à nouveau. D'où justement la lecture su'irat avec la shidda sur le ayn qui indique la répétition, qui indique l'accomplissement de l'action de nombreuses fois. Donc forcément l'enfer est une créature qu'Allah il a créée. Donc au moment où il a créé, avant elle n'existait pas, donc au moment où il a créé, elle a été attisée une première fois. Et là ça fait référence à su'irat sans la shidda sur le ayn, su'irat et su'irat. Et le jour de la résurrection, il sera attisé aussi devant les gens. Ils le verront de leurs propres yeux. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Lorsque l'enfer verra les gens de loin, ils l'entendront vociférer et hurler de colère et de fureur. Donc, l'enfer, il sera attisé encore. Et il sera attisé une première fois en direct devant les gens. Le jour de la résurrection, lorsque l'enfer leur sera présenté. Et ils le verront de leurs propres yeux. Ce ne sera plus seulement des récits que vous entendez de vos oreilles provenant de la bouche de certaines personnes. Ce ne sera plus seulement des mots que vous lisez dans le Coran ou la Sunna. Ce sera une réalité. Et on passera de ilmul yaqin à aynul yaqin. On passera de la science de la certitude à la vision de la certitude. Wa idha al-jahimu su'irat wa idha al-jannatu uzlifat. Al-jannah دار المتقين التي أعدها الله عز وجل لعباده في الآخرة. وأزلفت بمعنى قربت وأدنيت والزلفى بمعنى القربة ومنها مزدلفة أي مقتربة لأنها قريبة من حدود الحرم أو بل هي في حدود الحرم. إذن أزلفت أي قربت. يقول القرطبي رحمه الله تعالى ليس معنى هذا أن الجنة تقلع عن مكانها وتدنى من المسلمين. لا، وإنما المقصود أن الناس يقتربون منها أو يقربون منها. Puis Allah dit, et lorsque le paradis sera rapproché, le paradis cette demeure qu'Allah réserve à ses serviteurs, puis qu'Allah nous compte parmi eux, puis ce paradis-là, il sera rapproché des gens le jour de la résurrection. Mais il ne faut pas comprendre ici que c'est le paradis, lui, qui sera déplacé. Non, ce seront les gens qui se présenteront à ses portes. Et on conduira ceux qui ont craint leur Seigneur en groupe vers le paradis. Jusqu'à ce qu'ils y arrivent, puis on ouvrira les portes. Quand ils arriveront aux portes, ils trouveront les portes, elles seront fermées. Alors ils iront voir Adam, istaftih lana al-jannah, et leur dira wa hal akhrajakum minha illa abukum. Ils diront à Adam, va demander à ce que nous ouvrions les portes du paradis. Il leur dira, mais qui d'autre vous a fait sortir du paradis si ce n'est moi? Ils iront voir Nuh, puis Ibrahim, puis Moussa, puis Isa, et ils iront voir An-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jami' al-anbiya as-salatu was-salam. Alors il ira demander à ce que nous ouvre la porte du paradis. Il dira, man qala Muhammad qala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. On m'a ordonné de ne jamais ouvrir la porte à quelqu'un d'autre avant toi. Fatuftah. وللحديث بقية في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.